us, Pastor. Let's pray. Thank you, Lord, for this wonderful day you have given us. Once again to come to your presence, to your throne of mercy, and to listen what the Spirit of God is teaching to us. God, I pray that every seed that is sown today, that it will be sown in a good field and it will produce 30, 60 and 100-fold. God, I pray that you will open our hearts, our ears and our minds to listen what the Spirit of God is saying. God, let this teaching help us to come closer to you and to become the image that you have made us to be. We ask all these things in the name of Jesus. Amen. 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 So it's a sober moment for everyone to really pay attention and hope as you prayed, as a joy, that the Spirit of God will bring understanding to all of us about that which is the will of God and His truth. இந்த நாளிலே மிகவும் தாழ்மையோடு கூட ஊழியர் ஜெபித்தது போல நம்மளுடைய இருதயங்கள் தேவனுடைய சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள தேவன் நமக்கு இன்று உதவி செய்வாராக. So that's why for a few weeks now God has been trying to admonish His children and to let them to wake up and to examine any area that is really weak so that they can strengthen that before it is too late. காலம் சமீபமா இருக்கிறபடினாலே நமக்கு நேரம் இல்லாமல் போவதற்கு முன்பதாக நம்மை ஆராய்ந்து பார்த்து நம்மை சரி செய்ய இந்த நாட்களில் இந்த போதனை நம்மை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது. God admonishes those He loves. And the very moment God does not do that, that means the person is written off. There is absolutely no need speaking to the individual. நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் அவருடையவர்களை அவர் ஒழுங்குபடுத்துகிறார் என்று சொல்லி. அப்போ தேவன் யாரை ஒழுங்குபடுத்தாமல் இருக்கிறாரோ அவர்கள் அவரை விட்டு போனவர்களாய், தேவனை விட்டு தூரம் கடந்து போனவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். And as a good father, just like you, Pastor Joy, in your family, you speak to your children and that is for their own good. You want them to learn so that before it really becomes too late for them. எப்படி ஒரு நல்ல தகப்பன் ஊழியரை போல அவருடைய பிள்ளைகளிடத்திலே அவர்கள் நல்லா வாழணும், அவங்க வாழ்க்கை கெட்டு போயிடக்கூடாது, இனி அவர்கள் தப்பித்துக் கொள்ள வழி இல்லாத போயிடக்கூடாது என்று சொல்லி முன்பதாய் போதிக்கிறது போலவே தேவன் நமக்கு போதிக்கிறார். That is why God has reminded us about that silent killer. There are some silent killers we don't see. They are very, to us, they are very, very minute, but to God, it's very serious. ஆகவேதான் நாம் இந்த காரியத்தை போதித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு ரகசியமாக ஒருவன் கொலை செய்ய பிரயாசப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறான், அல்லது ஒரு விதமான கொலை ரகசியமாய் செயல்படுகிறது. நம்ம அது இயற்கை என்று நினைக்கிறோம், ஆனால் தேவன் அது மிகவும் அபாயமானது என்று சொல்லி நமக்கு போதித்து கொண்டிருக்கிறார். The first silent killer, it kills without anybody knowing, is actually when we have misplaced priority. That's when actually we think we are following and obeying God, but in reality, we are not serving Him because we don't put Him first. இந்த ரகசியமாய் கொலை செய்கிறது என்று சொல்லும்போது அவன் கொலை செய்கிறான். அது என்னவென்றால் நாம் பார்த்தோம், முதலாவது காரியம் எதற்கு பிரதானம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியாததினால் நம்ம நினைக்கிறோம் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறோம் என்று. ஆனால் நிஜத்திலே பார்த்தால் நாம் உண்மையாகவே கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறோமா என்ற ஒரு கேள்வி உண்டு. And then because of that, then there is this syndrome, almost like God saying, these people, they think they are alive, they're walking dead, they're living, but they don't know they are spiritually dead. ஆகவேதான் தேவன் சொல்லுகிற காரியம், அவர்கள் உயிர் உள்ளவர்கள் என்று எண்ணியும் செத்தவர்களாய் இருக்கிறாங்க. செயல்கள் இருக்கிறது, ஆனால் ஜீவன் அற்றதாய் காணப்படுகிறது. The most important thing in the life of a child of God is that God is in you and that God is with you.
அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பிரதானமாய் அறிய வேண்டிய ஒரு காரியம், தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார், உங்களுக்குள் வாசமாய் இருக்கிறார். Pastor Joy, without that Spirit of God in us, no one can please God. Because the Spirit of God that knows the mind of God to do everything according to the will of God. தேவன் உங்களுக்குள் இருந்தால்தான் தேவனை நீங்கள் பிரியப்படுத்த முடியும். காரணம் என்னவென்றால், பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் ஆழங்களை அறிந்திருக்கிறபடினாலே தேவனுக்கு பிரியமாய் நம்மை நடக்க செய்கிறார். And in most cases, with majority, if not just about all of us, Christians, we walk around thinking we are doing everything right with God, but that Spirit of God is not with us. Therefore, we are walking dead. We think we are alive. நம்ம அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இந்த காலத்திலே, ஆமா நான் கர்த்தரோட கூட தான் இருக்கிறேன், நல்ல ஒரு மனுஷனா வாழ்கிறேன் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் தேவன் நம்மோடு கூட இராவிட்டால் நாம் செத்தவர்களாய் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். Pastor Charles, God is going to use him to give us a PowerPoint of what God taught us last time about the danger of living dead, thinking one is alive, but in spiritual reality, the individual is dead. அப்ப இந்த வேளையிலே நம்ம மத்தியிலே பாஸ்டர் சார்ல்ஸ் அவர்கள் நாம் போன வாரம் கேட்ட காரியங்களை அவர் பவர் பாயிண்டின் மூலியமாக நாம் எப்படி உயிர் உள்ளவர்கள் என்று எண்ணியும் செத்தவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை விளக்கி சொல்ல போகிறார். But let me just point about, just a minute or two, point about some examples in the Bible. அப்ப அதற்கு முன்பதாக ஒரு 2-3 நிமிடங்கள் வேதத்தில் இருந்து சில உதாரணங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். Pastor John, we know the story of Samson. Samson, you know a story about Samson in Judges. Samson had the Spirit of God, given the power, but at a certain point, he did not know the Spirit of God has left him. நமக்கு வேதத்திலே சாம்சன் என்ற மனுஷனை குறித்து தெரியும். நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்திலே இந்த சாம்சனின் மேலே தேவ ஆவியானவர் இருந்தார். ஆனால் அவன் மேல் இருந்த ஆவியானவர் அவனை விட்டு போனது கூட அவன் அறியாமல் இருந்தான். And when the moment came, Samson said, I will get up and just do it again because the Spirit of God is in me. But the Bible said he did not realize the Spirit of God has departed from him. பாருங்க, அவன் ஒரு நாள் நினைத்தான், நான் மறுபடியும் எழுந்து நான் முன்பு செய்ததை போல செய்வேன், காரணம் என் மேல அபிஷேகம் இருக்கிறது என்று எழுந்தான். ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது ஆவியானவர் அவனை விட்டு போனதை அவன் இன்னும் உணராமல் இருந்தான் என்று சொல். Can we look at Judges 16 verse 20? நியாயாதிபதிகள் 16ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். நியாயாதிபதிகள் 6ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். அப்பொழுது 16ஆம் அதிகாரம், அப்பொழுது அவள், சிம்சோன், பெலிஸ்தர் உன்மேல் வந்து விட்டார்கள் என்றார். அவன் நித்திரையை விட்டு விழித்து கர்த்தர் தன்னை விட்டு விலகினதை அறியாமல் எப்பொழுது போல உதறி போட்டு வெளியே போவான் என்றான். Amen. You see where he does bothfully. That's very delusive. He thought everything was okay. So he awoke from his sleep and said, I'll go out as before other times and shake myself free, as if it was himself shaking himself, not God. அங்கே நாம் பார்க்கிறோம், கர்த்தர் தன்னை விட்டு விலகி போனதை அறியாமல் எப்பொழுது போல அவன் சொல்லுகிறான், நான் இந்த கட்டுகளை நான் உதறி போட்டு வெளியே போவேன் என்று அவன் அங்கே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். But he did not know, without the Spirit of God in him, it was just almost nothing. He couldn't do anything. அப்ப அவனுக்கு தெரியாத காரியம், ஆவியானவர் இல்லைன்னா அவனால ஒன்றும் செய்ய முடியாது, அவன் ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லு. And this also happened in 1 Samuel. You look at 1 Samuel, we're not going to read that. Look at 1 Samuel. You see a situation where King Saul thought the Spirit of God was with him. And Samuel told him, why are you bothering me? Because God has left you. நாம் பார்க்கிறோம் 1 சாமுவேலை பார்க்கும்பொழுது கூட ராஜா அவன் நினைத்த காரியம், அவன் மேல் தேவ ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி, ஆனால் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், நீ ஏன் என்னை தொந்தரவு செய்கிற, தேவன் உன்னை விட்டு போனார் என்று அவனுக்கு சொல்லுகிறார்.
When God, the Spirit of God leaves, Pastor Joy, when he leaves, it's over. I'm telling you, that's how God is. Once he leaves, God does not look back. தேவன் விட்டு போனால் அவ்வளவுதான், காரியம் முடிந்தது. தேவன் விட்டு போயிட்ட பிறகு திரும்பி பார்க்கிறவர் அவர் அல்ல. And that's why God said he says in Hebrews 10, verse 38, if anyone looks back, my soul has no pleasure. Once God's soul does not have any pleasure in anybody, the Spirit of God has left and the person is living dead. நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவேதான் எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், தேவ ஆவியானவருக்கு அல்லது தேவனுக்கு பிரியமாய் இல்லை என்றால் தேவன் நம்மை விட்டு போவார், அவன் செத்தவனாய் அவன் வாழ்க்கை காணப்படும் என்று சொல்ல. So God's admonishment is not condemnation. It's not to condemn anybody or to judge anybody, but God wants us, as it's a privilege, it's a chance for us to examine ourselves very carefully. தேவனுடைய நோக்கம் நம்மை குற்றப்படுத்துவது, நம்மை தாழ்வாய் பார்க்கும்படியாக அல்ல. இது நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம். இந்த சூழ்நிலையிலே நாம் அகப்பட்டு இருக்கிறோம், எப்படி தப்பித்துக் கொள்வது என்பத வழியை தேவன் நமக்கு காண்பித்து கொடுக்கிறார். And so with that, I pray that the Spirit of God will take over Pastor Charles to present to us what he has given to him on this very topic. இந்த தலைப்பிலே தேவ ஆவியானவர் என்ன போதிக்க சித்தமா இருக்கிறாரோ அதை போதக சார்ல்ஸை கொண்டு நம்மோடு கூட அவர் போதிக்க போகிறார். Thank you, my brother, Pastor Charles. Over to you. The Spirit of God be with you. Amen. போதக சார்ல்ஸ் அவர்கள். Amen. Thank you. As we look at this teaching of the danger of the living dead, இந்த நாளிலே இந்த செத்தவர்களாய் வாழ்கிற இந்த தலைப்பிலே நாம் பார்க்கும்போது, God has been urging us, his children, in the past few weeks to come back to him and make him our priority. நாம் பார்க்கிறோம், ஆரம்பத்திலே சில வாரங்கள் தேவன் நம்மை ஊக்கப்படுத்தி கொண்டே இருந்தார், அவருக்கு முதலிடம் கொடுத்து அவரிடத்திலே நாம் வர வேண்டும் என்று சொல்ல. Just like Dr. Emeka explained again now, God is wanting us to carefully examine ourselves to make sure that he is in us and he is with us. போதகர் நமக்கு போதித்து கொண்டு வருவது போல நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்கணும், தேவன் நம்மோடு இருக்கிறாரா, தேவன் நமக்குள் இருக்கிறாரா என்று சொல்ல. God's message of correction is not for condemnation. தேவனுடைய இந்த கடிந்து கொள்ளுதல் நம்மை காயப்படுத்துவதற்காக அல்ல. God corrects those he loves so that they do not labor in vain. தேவன் நம்மை கடிந்து கொள்வதின் காரணம் என்னவென்றால், தேவன் நம்மை சிட்சிப்பதின் காரணம் அவர் நம்மேல் அன்பா இருக்கிறபடினால் நம்மளுடைய பாடுகள் அது வீணாய் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக. So God is asking us to examine everything we believe and we are doing so that we will not be like Samson or like King Saul. நாம் செய்கிற எல்லா காரியத்தையும் நாம் சோதித்து பார்க்கணும், இல்லைன்னா சாம்சனை போல அல்லது சவுலை போல நம்மை தேவன் விட்டு போனதை அறியாமல் இருப்போம். So we will not be like people who think that we are doing it right and we are getting everything right, but God does not see it that way. நம்ம ஒருவேளை மற்றவர்களை போல நம்ம எல்லாம் சரியா செய்கிறோம், எல்லாம் நான் பண்ணுவதெல்லாம் கரெக்ட் தான் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் தேவன் உங்களை அப்படி பார்க்கிறாரா என்பதை நீங்கள் நிதானிக்க வேண்டும். So God is asking us to examine ourselves daily. ஆகவே தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சோதித்து பாருங்கள் என்று சொல்லி நம்மை ஊக்கப்படுத்துகிறார். 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம், நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் என்றும் உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள், உங்களை நீங்களே பரீட்சை பாருங்கள், இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று உங்களை நீங்களே அறிவீர்களா, நீங்கள் பரீட்சைக்கும் நில்லாதவர்களாய் இருந்தால் அறியீர்கள். So God is asking us, like Jesus was asking
Peter, do you love me more than these other things that is your priority? அப்ப எப்படி இயேசு பேதுருவை கேட்டாரோ, இவைகள் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் எனக்கு உன் வாழ்க்கையில முதலிடம் கொடுக்கிறாயா என்று சொல்லி, அப்படிதான் இந்த கேள்வி எழும்பப்படுகிறது. Because if Jesus Christ is not in us, if the Spirit of Jesus Christ is not in us, we cannot put God first the way God wants us to. தேவன் நமக்குள்ளே இல்லை என்றால் நம்மாலே தேவனுக்கு முதல் இடம் கொடுக்க நம்மாலே முடியாத காரியமாயிருக்கும். So it is the Spirit of God that knows what God wants. தேவ ஆவியானவருக்கு தான் தேவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்பதை அறிந்தவராயிருக்கிறார். So when the Spirit of God has left somebody, that person will not know and will think they are still alive, but they are spiritually dead. தேவ ஆவியானவரை ஒருவரை விட்டு போயிருந்தால் அவர்களே அதை அறியாமல் இருப்பார்கள், ஆனால் அவர்கள் வாழ்ந்தும் செத்தவர்களாய் இருக்கிறார்கள். That is exactly what happened to Samson. அதுதான் சாம்சனுக்கு நடந்த ஒரு காரியம். He didn't know that the Spirit of God had left him. அவனை விட்டு தேவ ஆவியானவர் போனது அவன் அறியாமல் இருக்கிறார். He awoke from his natural sleep thinking he was still alive spiritually, but he was dead. நாம் பார்க்கிறோம், அவன் இயற்கையான ஒரு தூக்கத்திலே இருந்தான். அவன் நினைக்கிற காரியம், நான் இன்னும் உயிர் உள்ளவன் தான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி, ஆனா ஆவிக்குரிய காரியத்திலே அவன் செத்தவனாய் இருக்கிறான். The power to live spiritually, the power to do anything is from God. ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்ய அல்லது எந்த காரியத்தையும் செய்ய நமக்கு பலன் எங்க இருந்து வருகிறது என்றால் தேவனிடத்திலிருந்து தான் வருகிறது. If God is not in us, then we are disqualified. அப்ப தேவனே நமக்குள்ளே இல்லை என்றால் நாம் தகுதியற்றவர்களாய் இருக்கிறோம். So God is asking all of us to wake up so that we don't run in vain. அப்ப தேவன் இந்த நாளிலே நம்மிடத்திலே கேட்கிற காரியம், எழுந்து கொள்ளுங்க, உங்களுடைய உழைப்பு வீணாய் போய்விடக் கூடாது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். God is asking us not to be like those people who do not know that they were already dead, but they think they are alive, like Jesus Christ warned us. எப்படி தேவன் இந்த நாளிலே தான் உயிரோடு கூட இருக்கிறேன் என்று அநேகர் நினைத்து செத்தவர்களாய் இருக்கிறார்களோ, அதில் ஒருவராய் நீங்கள் இருக்கிறதை தேவன் விரும்பவில்லை. Because at the end of this life we will give account of Christ in us. காரணம் என்னவென்றால், இயேசு உங்களுக்குள் இருக்கிறதினுடைய கணக்கை நம்முடைய வாழ்க்கையின் முடிவிலே நாம் தேவனுக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. Jesus said that in John chapter 5 verse 28 to 29. யோவான் சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 28-29 இயேசு அதை சொல்லுகிறார். இதை குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம், ஏனென்றால் பிரேத குழியில் உள்ள அனைவரும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும் காலம் வரும். அப்பொழுது நன்மை செய்தவர்கள் ஜீவனை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறாவும், தீமை செய்தவர்கள் ஆக்கினியை அடையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களாகவும் புறப்படுவார்கள். Amen. Amen. And that's why this message of the living dead is to make us to awake before it is too late. ஆகவேதான் இந்த தலைப்பு மரித்தவர்களாய் வாழ்கிறார்கள் என்பது நமக்கு காலம் முடிவதற்கு முன்பதாய் நம்மை சரி செய்து கொள்ள அவசியமானதாய் இருக்கிறது. Ephesians chapter 5 verse 14 to 16. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 14-16 வசனம் வரைக்கும். ஆதலால் தூங்குகிற நீ விழித்து மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு, அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பிக்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஆனபடியால் நீங்கள் ஞானமற்றவர்களைப் போல நடவாமல் ஞானம் உள்ளவர்களைப் போல கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்து, நாட்கள் பொல்லாதவைகளான காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஆமென். Amen. So we must, like a wise builder, build according to the plan of the master builder.
ஆகவே நம் ஞானம் உள்ளவர்களாய் கட்டிடத்தை நம் எஜமானன் விரும்புகிறதை போல கட்ட வேண்டும். We must walk according to the purpose and mandate of God for our lives. அவர் வரும்போது அவருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றினவர்களாய் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் கிரியைகள் இருக்க வேண்டும். That is why Jesus Christ says he will present us perfect before the Father if we walk according to the will of the Father. பிதாவினுடைய சித்தத்தின்படி நாம் செய்தால் நம்மை கரைத்திரை அல்லது நேர்த்தியான சரீரமாய் அவர் நம்மை உருவாக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறார். And the will of the Father is that nobody should perish, including us. பிதாவினுடைய சித்தம் என்ன? ஒருவரும் கெட்டு அல்லது அழிந்து போவது, நீங்களும் நானும் கூட அழிந்து போவது அவருடைய சித்தம் அல்ல. Colossians 1, let's look at 21 to 23. கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 21 23 வசனம் வரைக்கும். முன்னே அந்நியராயும் துர்க்கிரியைகளினால் மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த உங்களையும் பரிசுத்தராக்கவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படத்தக்கவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படி அவருடைய மாம்ச சரீரம் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது ஒப்புரவாக்கினார். நீங்கள் கேட்ட சுவிசேஷத்தினால் உண்டாகும் நம்பிக்கையை விட்டு அசையாமல் ஸ்திரமாய் உறுதியாய் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பீர்களானால் அப்படி ஆகும். அந்த சுவிசேஷம் வானத்தின் கீழ் இருக்கிற சகல சிருஷ்டிகளுக்கும் பிரசங்கிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதற்கே பவுலாகிய நான் ஊழியக்காரனானேன். ஆமென். Amen. We're going to look at verse 22. Christ is going to present us holy and blameless before his Father. அங்கே 22ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், ஸ்திரமாயும் உறுதியாயும் நம்மை மாற்ற இயேசு அவர் செயல்படுகிறார். If indeed we continue in the faith. அங்கே தொடர்ச்சியாய் சொல்லப்படுகிறது, இந்த விசுவாசத்திலே நீங்கள் நிலைத்திருந்தால் என்று சொல்லி. That is why we examine ourselves. ஆகவேதான் நம்மை நாமே நாம் சோதித்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும். We don't want to be like the people Jesus warned us about. இயேசு நம்மை எச்சரித்த அந்த நபர்களை போல நாம் இருக்கக்கூடாது. Matthew chapter 7, 21 to 23. மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 21 23 வசனம் வரைக்கும். பரலோகத்தில் என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை. அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினால் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா, உமது நாமத்தினால் பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா, உமது நாமத்தினால் அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள். அப்பொழுது நான் ஒரு காலமும் உங்களை அறியவில்லை, அக்கிரமம் செய்யும் காரரே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுவேன். ஆமென். Amen. Amen. These are people who thought they were alive. They thought they knew God. இவர்கள் நாம் பார்க்கிறோம், அவர்கள் தேவனை அறிந்திருந்தார்கள் என்று அவர்கள் நினைத்திருந்தார். But Jesus told them that he didn't know them. ஆனா இயேசு என்ன சொன்னார்? உங்களை யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. Because they were not walking according to the purpose of the image of God. காரணம் தேவனுடைய நோக்கத்தின்படியும் அவருடைய சாயலாகவும் அவர்கள் வாழவில்லை. They were not doing the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை அவர்கள் செய்யவில்லை. And the first sign that they were not doing the will of God was that they were in iniquity. Christ was not in them. They were living in sin. அவர்கள் தேவனில் வாழவில்லை என்பதின் அடையாளம் என்னவென்றால் அவர்கள் இன்னும் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க, துன்மார்க்கத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறபடினாலே இயேசு அவர்களுக்குள்ளே வாசமாயில்லை. So Jesus Christ by his Spirit is warning us with this message that not everybody who says Lord, Lord, who says they are alive and claims to be a Christian is a Christian in the eyes of God.
இங்கே தேவன் நம்மை எச்சரிக்கிற காரியம், ஆண்டவரே ஆண்டவரே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவர்கள் கிறிஸ்துவ உடையவர்கள் அல்ல அவருடைய பார்வையிலே என்பதை அவர் விளக்குகிறார். God is asking us to stop giving ourselves names that only God knows those who are His. நம்ம சும்மா நம்ம யார் என்று நம்ம சொல்லிக் கொள்ளலாம். ஆனா வேதம் தெளிவுபடுத்துகிறது, அவருடையவர்கள் யார் என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார். We should not keep making ourselves like people who know God when we are not doing those things that will please God. நம்ம தேவனையே எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லி தேவனை பிரியப்படுத்துகிறதை செய்யாதவர்களாய் இருக்கக்கூடாது. Matthew 8:11 and 12. மத்தேயு சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 11 12ஆம் வசனம். அநேகர் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் இருந்து வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்பவர்களோடு பந்தி இருப்பார்கள். ராஜ்யத்தின் புத்திரரோ புறம்பான இருளில் தள்ளப்படுவார்கள். அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். ஆமென். Amen. So this is so important because we must make sure that we don't believe the lie that once you are saved forever. ஆகவே இது நமக்கு காண்பித்து கொடுக்கிற காரியம், ஒரு முறை ரட்சிக்கப்பட்டால் நீங்கள் ரட்சிப்பை இழக்க முடியாது என்பது தவறான போதனை என்பதை இங்கே காண்பித்து கொடுக்கிறது. Philippians chapter 2 verse 12. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போமே என்றால் அங்கே சொல்லப்படுகிறது, ஆதலால் எனக்கு பிரியமானவர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படுகிறபடியே நான் உங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கும் பொழுது மாத்திரமல்ல, நான் தூரமாய் இருக்கிற இப்பொழுதும் அதிக பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள். ஆமென். Man, this is one of the wrong doctrines that makes people think that they are alive, but they are spiritually dead. இந்த போதனை தான், ரட்சிக்கப்பட்ட இனி ரட்சிப்பை விட முடியாது என்ற போதனை தான் ஒரு தவறான காரியத்தை கிறிஸ்துவ ஜனங்களுக்குள்ளே விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் மரித்து போயும் பிழைத்திருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணத்தை கொடுத்து விடுகிறது. You can even see that Esau was one of those people who thought he was okay, but he wasn't okay with God. நாம் பார்க்கிறோம், ஏசாவை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம், அவன் நேர்த்தியா இருக்கிறான் என்று நினைச்சான், சரியாதான் செய்யறான் நினைச்சான், கர்த்தரிடத்திலே அவன் சரியா இருக்கவில்லை. And the Bible warns us in the New Testament about not falling short of the grace of God. தேவனுடைய கிருபையை விட்டுவிடக்கூடாது என்று சொல்லி புதிய ஏற்பாடிலே நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And Esau was used as an example for us today. அது நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். Hebrews chapter 12, 15 to 17. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 15 17ஆம் வசனம் வரைக்கும். ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடிக்கு யாதொரு கசப்பான வேர் முளைத்தெழும்பி கலகம் உண்டாக்குகிறதினாலே அநேக தீட்டுப்படாதபடிக்கு ஒருவன் வேசிக்கலனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்திற்காக தன் சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல சீர்கெட்டவனாகவும் இராதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ஏனென்றால் பிற்பாடு அவன் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரித்து கொள்ள விரும்பியும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டதை அறிவீர்கள். அவன் கண்ணீர் விட்டு கவலையோடு தேடியும் மனம் மாறுதலை காணாமல் போனான். ஆமென். Amen. We see here that Esau fell short of the grace of God. நாம் இங்கே பார்க்கிறோம், ஏசா அவன் தேவ கிருபை இழந்து போனான். The grace of God is unmerited favor, but is given us for a purpose. பாருங்க, தேவனுடைய கிருபை தகுதியற்றவர்களை தகுதிப்படுத்த ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. If we abuse it or misuse it, we may never regain it. நம்ம அதை தவறாக பயன்படுத்தி அல்லது அந்த கிருபையை பெற்றுவிட்டோம் என்று தவறாய் நாம் நடந்து கொள்வோம் என்றால் அந்த கிருபையை நம்மால இழந்து போக முடியும்.
Esau sought for it, but could not find a place for repentance. அங்கே நாம் பார்க்கிறோம், அவன் கண்ணீர் விட்டு கவலையோடு தேடியும் மனம் மாறுதலை காணாமல் போனான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். Luke 9:62, Jesus warns us. இயேசு இவ்விதமாய் லூக்கா 9:62 நம்மை எச்சரிக்கிறார். அதற்கு இயேசு, கலப்பையின் மேல் தன் கையை வைத்தவன் பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல என்றார். In Hebrews 10:38, the word of God warns us. எபிரேயர் 10:38 தேவன் நம்மை இவ்விதமாய் அவர் எச்சரிக்கிறார், விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கி போனால் அவன் மேல் என் ஆத்மா பிரியமாயிராது. Amen. And if we go back to the Hebrews 12, we see why God is giving us this message today. எபிரேயர் 12:15 வாசிக்கும் பொழுது ஏன் இந்த செய்தியை நமக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நம்மாலே பார்க்க முடியும். Hebrews 15, let's look at 12 and 13. எபிரேயர் 12:13 வாசிப்போம். ஆகையினால் நிகழ்ந்த கையையும் தளர்ந்த முழங்கால்களையும் நீங்கள் திரும்ப நிமிர்த்தி மூடமாய் இருக்கிற பிசுங்கி போல சேஸ்தமாகும்படிக்கு உங்கள் பாதங்களை வழியை செவைப்படுத்துங்கள். ஆமென். Amen. So why is God warning us like this? தேவன் ஏன் இப்படி நம்மை எச்சரிக்க வேண்டும்? He does not want us to be like the people who think we are alive, but we are not alive spiritually. நாம் ஜீவனுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் என்று நினைத்தும் ஆவிக்குரிய மனுஷன் செத்தவர்களாய் நாம் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி தேவன் இந்த எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார். In Revelation chapter 3, we see Jesus warning a particular church. நாம் பார்க்கிறோம், வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3 ஒரு சபையை தேவன் கடிந்து கொள்ளுகிறார். Revelation chapter 3 verses 1 to 3. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3 வரைக்கும், சத்தை சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், தேவனுடைய 7 ஆவிகளையும் 7 நட்சத்திரங்களையும் உடையவர் சொல்லுகிறது, உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். நீ உயிர் உள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்து செத்தவனாயிருக்கிறாய். நீ விழித்து கொண்டு சாகிறதற்கு ஏதுவாய் இருக்கிறவைகளை ஸ்திரப்படுத்தி உன் கிரியைகளை தேவனுக்கு முன்பதாய் நிறைவுள்ளதாக நான் காணவில்லை. ஆகையால் நீ கேட்டும் பெற்றுக்கொண்டவைகளை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மனந்திரும்பு. நீ விழித்திராவிட்டால் திருடனைப் போல உன்மேல் வருவேன், நான் உன்மேல் வரும் வேலையை அறியாதிருப்பாய். ஆமென். Amen. So God is warning us, especially those of us who are pastors, bishops, church leaders. இந்த நாளிலே விசேஷ வண்ணமாய் தேவன் ஊழியர்களை, பிஷப்மார்களை, சபையினுடைய தலைவர்களை அவர் எச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். You see, in verse 1, Jesus said, I know your works, that you have a name that you are alive, but you are dead. அங்கே 1 வாசிக்கிறோம், கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், நீர் உயிர் உள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தும் செத்தவனாயிருக்கிறாய். So who gave them the name? They must have given themselves the name, because God did not give them the name. யார் இவங்களுக்கு இந்த பேரை கொடுத்திருப்பா? அவங்களே தங்களுக்கு பேரை வச்சுன்னு இருந்திருப்பாங்க, நான் உயிர் உள்ளவன் என்று சொல்லி. ஏன்னா தேவன் அந்த பெயரை கொடுக்கவில்லை. So we are supposed to be careful to make sure that we are focused on the will of God and what God wants from us. தேவன் நம்மிடத்தில் எதை எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை நாம் நிறைவேற்றத்தக்கதாய் எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். God is warning us in all these scriptures we read now to strengthen the things that are about to die so they don't die. தேவன் இந்த வசனங்களை எல்லாம் கொண்டு நம்மை அவர் பலப்படுத்துகிற காரியம், சாவுக்கு ஏதுவானதை நீ திடப்படுத்து என்று சொல்லி நம்மை எச்சரிக்கிறார். What are those things that are about to die? எந்தெந்த காரியங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே சாவுக்கு ஏதுவானதா இருக்கிறது?
those things that prevent us from putting God first. எதையெல்லாம் தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுக்க நம்மை அனுமதிக்கவில்லையோ அவைகளை எல்லாம் சாவுக்கு எதுவானதா இருக்கிறது. It could be ourselves and the names we have given ourselves. அது ஒருவேளை நாம இருக்கலாம், அல்லது நாமே நமக்கு நல்ல பெயர்களை சூட்டி கொண்டிருக்கலாம், உயிர் உள்ளவன் என்று சொல்வதை போல. It could be our families that we have put before God. ஒருவேளை தேவனை காட்டிலும் உங்கள் குடும்பத்திற்கு நீங்கள் முதலிடம் கொடுத்திருக்கலாம். That's why Jesus kept warning us to be ready, because we don't know when he's coming back, and if we don't put him first when he comes back, then he will not be with us. பாருங்க, அதனால்தான் தேவன் நம்மை எச்சரிக்கிறார். ஏன்னா அவர் எந்த வேளையிலும் அவர் வரப்போகிறவராய் இருக்கிறபடியால் நாம் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. And readiness is doing whatever that is required of us every time according to the rules of the person who required it of us. இந்த ஆயத்தமாய் இருக்கிறது என்னவென்றால், நம்மிடத்திலே யார் எதை எதிர்பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் வரும்பொழுது அதை செய்து முடித்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான். So we see Jesus warn us clearly in Matthew chapter 24. We just look at 42 to 51. மத்தேயு சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 42 இருந்து 51ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம் என்றால் தேவன் அந்த எச்சரிப்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். உங்கள் ஆண்டவர் இன்ன நாழிகையில் வருவார் என்று நீங்கள் அறியாதபடினாலே விழித்திருங்கள். திருடன் என்ன ஜாமத்தில் வருவான் என்று வீட்டு எஜமானன் அறிந்திருந்தால் அவன் விழித்திருந்து தன் வீட்டை கண்டமிடுவான் என்று அறியீர்கள். நீங்கள் நினையாத நாழிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார். ஆதலால் நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருங்கள். ஏற்ற வேளையிலே தன் வேலைக்காரனுக்கு போஜனம் கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும்படி எஜமானன் வைத்த உண்மையும் விவேகம் உள்ள ஊழியக்காரன் எவன்? எஜமானன் வரும்பொழுது அப்படி செய்கிறவனை காண்படிக்கிற ஊழியக்காரனே பாக்கியவான். தன் ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றின் மேலும் அவனை விசாரணைக்காரனாக வைப்பார் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அந்த ஊழியக்காரனே பொல்லாதவனாய் இருந்து தன் ஆண்டவன் வரும் நாள் சொல்லும் என்று தன் உள்ளத்திலே சொல்லிக்கொண்டு தன் உடன் வேலைக்காரனை அடிக்க தொடங்கி வெறியோடு புசிக்கவும் குடிக்கவும் தலைப்பட்டால் அந்த ஊழியக்காரன் நினையாத நாளிலே அறியாத நாழிகையிலே அவனுடைய எஜமானன் வந்து அவனை கடினமாய் தண்டித்து மாயக்காரரோடு அவனுக்கு பங்கு நியமிப்பான். அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும். ஆமென். Amen. We look at again Jesus warning us again in Revelation chapter 3 verse 7 to 11. நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 7-11 வசனத்தை பார்ப்போம் என்றால், பிலதெல்பியா சபை தூதனுக்கு எழுத வேண்டியது என்னவெனில், பரிசுத்தம் உள்ளவரும் சத்தியம் உள்ளவரும் தாவீதின் திறவுகோலை உடையவரும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுகிறவருமாய் இருக்கிறவர் சொல்லுகிறது. 11 or need to read continually, Pastor? Okay, let's look at verse 11. 11ஆம் வசனம், இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன், ஒருவன் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு. Amen. Amen. So Jesus is asking us to hold fast what we have so that no one can take our crown from us. இயேசு இங்கே சொல்லுகிற காரியம், ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு என்று சொல்லுகிறார். We should be grateful and happy that God is warning us and correcting us. Even when we are doing what is right, He's asking us to be careful. நாம் சரியாய் நடக்கும் பொழுது கூட தேவன் இன்னும் ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள் என்று சொல்லி நம்மை உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். 1 Corinthians chapter 8 verse 3.
1 கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம், தேவனில் அன்பு கூறுகிறவன் எவனோ அவன் தேவனால் அறியப்பட்டிருக்கிறான். ஆமென். Amen. Who is the person that God knows? எந்த நபரை தேவன் அறிந்திருக்கிறார்? 2 Timothy chapter 2 verse 19. 2 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 10-19ஆம் வசனம், ஆகிலும் தேவனுடைய உறுதியான அஸ்திபாரம் நிலைத்திருக்கிறது, கர்த்தர் தம்முடையவர்களை அறிவார் என்பதும், கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லுகிற எவனும் அநியாயத்தை விட்டு விலக கடவான் என்பது அதற்கு முத்திரையாயிருக்கிறது. ஆமென். Amen. So God loves us, and that's why he's bringing this message at this point in time. தேவன் நம்மை நேசிக்கிறபடினாலே தான் தேவன் இந்த செய்தியை நமக்கு கொடுக்கிறார். Finally, we must remember that the one who gives you anything has the right to take it away. கடைசியாய் நாம் அறிய வேண்டிய காரியம், நமக்கு கொடுக்கிறவருக்கு நம்மிடத்திலிருந்து அதை எடுத்துக்கொள்ளவும் உரிமை இருக்கிறது. The same way God opens and nobody can shut. When God shuts, nobody can open it. எப்படி தேவன் திறக்கிறதை ஒருவராலும் பூட்ட முடியாதோ, எப்படி அவர் பூட்டினதை ஒருவராலும் திறக்க முடியாதோ, அப்படியே அவர் கொடுத்ததையும் அவரால் எடுக்க முடியும். Let us remember that God is loving. He is merciful. தேவன் அன்பு உள்ளவர், அவர் இரக்கம் நிறைந்தவர் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். And that is why he's correcting us now when we have a chance to make changes to what we are doing. ஆகவேதான் இப்பொழுது நம்மை அவர் கடிந்து கொள்ளுகிறார். ஏன் என்றால், நாம் மனம் திரும்ப நம் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள இப்பொழுது நமக்கு நேரம் இருக்கிறது. We should remember Esau, that when Esau didn't do what was right and the door was shut, he could not repent. Even though he wanted to repent, he could not. பாருங்க, ஏசாவை நினைவு கூறுங்க. அவன் மனம் திரும்பாமல் தனக்கு உண்டானதை அவன் இழந்து போனான். அவன் பின்பு அழுதும் அவன் மனம் கசந்தும் அவனாலே அவன் இழந்து போனதை மீட்டு கொள்ள முடியவில்லை. So God is asking us to continue to examine ourselves and not become like the Pharisees who thought they knew, who thought they could see when they were blind. நாம் பார்க்கிறோம், பரிசேயர்களை போல நாம் மாயக்காரராய் இல்லாமல் அவர்கள் குருடாயராய் இருந்து பார்க்கக்கூடியவர்கள் என்று தங்களை சொல்லிக் கொண்டதை போல நீங்கள் இராமல் இருங்கள். So let's look at John chapter 9 verses 39 to 41. யோவான் சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனத்திலிருந்து 41ஆம் வசனம் வரைக்கும் பார்ப்போம். அப்பொழுது இயேசு, காணாதவர்கள் காணும்படியாகவும் காண்கிறவர்கள் குருடராகும்படியாகவும் நியாயம் தீர்க்கும் நான் இந்த உலகத்தில் வந்தேன் என்றார். அவரோடு கூட இருந்த பரிசேயரில் சிலர் இவைகளை கேட்கும்போது, நாங்களும் குருடரோ என்றார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் குருடராய் இருந்தால் உங்களுக்கு பாவம் இராது, நீங்கள் காண்கிறோம் என்று சொல்லுகிறபடினாலே உங்களுக்கு பாவம் நிலை நிற்கிறது என்றார். ஆமென். Amen. So we see Jesus is telling them, oh, you say you think you can see, you think that you are alive, but you don't know that you are dead. அங்கே தேவன் சொல்லுகிறார், உங்களால பார்க்க முடியும்னு சொல்றீங்க, நீங்க உயிரோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்றீங்க, ஆனா நீங்கள் செத்தவர்கள் என்பதை உணராமல் இருக்கிறீர்கள். So God is warning us today to make sure that everything that will keep us in spiritual death, keep us in sin, we do away with it so that before God we will be alive. ஆகவே இந்த நாளிலே நாம் மரணத்திற்கு ஏதுவானவர்களாய் ஆகும்படி நம்மை எவைகளெல்லாம் நம்மிடத்தில் இருக்கிறதோ அவைகளை விட்டு மாறுவோமே என்றால் நாம் தேவனுக்கு உயிர் உள்ளவர்களாய் ஜீவன் உள்ளவர்களாய் இருப்போம். We see in verse 41, Jesus said to them, since you say you see, therefore your sin remains. அங்கே அவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் காண்கிறோம் என்று சொல்லுகிறபடினாலே உங்கள் பாவம் நிலை நிற்கிறது என்றார். May we take this correction because of the love of God for us in Jesus' name.
Amen. இந்த கரெக்ஷனை தேவன் நம்மேல் அன்பு வைத்தபடினால் சொல்லுகிறார் என்று அவருடைய இந்த போதனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். Amen. Amen. May we take this correction because of the love of God for us. இந்த கடிந்து கொள்ளுதலை தேவன் நம்மேல் அன்பு வைத்ததினால் என்று சொல்லி நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். This is an awakening message that God is wake me up and say, hey, don't you ever take things for granted. ஆகவே இந்த செய்தியை தேவன் உங்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தியாய் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி இவைகள் எல்லாம் ஆமா இது இப்படிதான் என் வாழ்க்கை என்று அதை நீங்கள் இயல்பாய் எடுத்துக்கொள்ளாமல் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். And that's why I cannot thank God enough for the spirit is given to my brother Pastor Charles, that he will be able to capture what God is teaching us and then reproduce it in such a form that anyone can read it. இந்த நாளிலே நான் இதற்காக தான் தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். போதகர் சார்ல்ஸ் அவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை அவர் உள்வாங்கி மறுபடியும் அதை எல்லாரும் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாய் அவர்கள் நமக்கு விளக்கினபடினாலே. May God continue to increase him and reward him and keep him to the end. தேவன் அவரை தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து முடிவு வரைந்தும் நிலைத்திருக்க உதவி செய்வாராக. And God, who has made it possible for you to be here available to interpret this message, may his name be glorified. இந்த நாளிலே கூட நீங்கள் இந்த மொழிபெயர்ப்பின் மூலமா இந்த செய்தியை கேட்டு வருகிறீர்கள். தேவன் இதன் மூலமாய் மகிமைப்படுவாராக. And may he use this interpretation to reach millions free, that they may all be set free from anything holding them back from God. இந்த மொழிபெயர்ப்பினாலே அநேக லட்சங்கள் பயன்பட்டு அவர்கள் அகப்பட்டிருக்கிற அந்த சிறையிருப்பிலே இருந்து அவர்கள் விடுதலையாக்கப்படுவார்களாக. May the Spirit of God continue to minister to his children all over the world and bring them to turn back to God in spirit and in truth. இந்த நாளிலே இந்த செய்தியை தேவன் அநேக லட்சங்களுக்கு பயன்படுத்தி அவர்கள் திரும்பவும் தேவனிடத்திலே வர இதை உதவியாக பயன்படுத்துவாராக. Thank you very much, my brothers, Pastor Charles and Pastor Joy. Thank you very, very much. இந்த வேளையிலே போதகர் சார்ல்ஸ் அவர்களுக்கும் போதகர் ஜாய் அவர்களுக்கும் மிகவும் நன்றி. God bless all of you. Amen. கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Amen. ஆமென்.